My name is Marisa Churchill. I have now created the most delicious, low-calorie desserts using much healthier ingredients. Guilt-free desserts that everyone can enjoy. I've got a secret to share with you. Soon my second Sweet and Skinny cookbook will be released in the States. And today, a photographer is coming so that we can take some photos for the new cookbook. This is one of my favorite parts of the cookbook writing process, but it's also stressful. Everything has to be perfect. Γεια σας. Έχω λίγο άγχος σήμερα. Θα φτιάξουμε καταπληκτικές συνταγές. Απλώς ετοιμάζομαι για μια φωτογράφηση. Είναι πολύ σημαντική. Είναι για το αμερικάνικο βιβλίο. And it's always the same thing, you know? Every recipe I select, it's like a part of me. It's something that's so important, so special. I want everything always to be perfect. So I'm just trying to make sure I have everything here, wonderful, fixed up nicely for the φωτογράφηση. Νομίζω ότι έχω αποφασίσει ποια συνταγή θα φτιάξουμε πρώτα. Cinnamon rolls. Now, if you haven't had cinnamon rolls, this is a classic part of American brunch. It's something so sweet, so delicious, so sticky, so rich, and so full of butter. It took me a long time to get this recipe light and healthier. But το κατάφερα. And now I think we'll go ahead, start making that because I want to get it ready before the photographer gets here. Now this is something we can also do χωρίς mixer. Μπορούμε να ζυμώσουμε τη ζύμη με τα χέρια μας. But this is going to take a lot of work. If you've had a very stressful day at work, είναι κάτι καλό να κάνεις. But σήμερα δεν θα το κάνουμε. Θέλουμε να ρίξουμε το γάλα μέσα στη κατσαρόλα. Αντί για γάλα πλήρες, χρησιμοποιώ γάλα με χαμηλά λιπαρά. Αντί για πολύ βούτυρο, βάζω παραπάνω γάλα, so that way you have the same moisture content in the cinnamon rolls, και λιγότερο βούτυρο. Σε μεσαία φωτιά λιώνουμε τα δύο. Μόλις έχει λιώσει το βούτυρο, κλείνουμε τη φωτιά. Now this is something that's really important. Το γάλα δεν πρέπει να είναι πολύ ζεστό. You want to be able to put your finger in it, and it's like taking a warm bath. If you make the milk too hot, you're going to kill the yeast. So it's really important that you have the right temperature. This matters because what we're trying to do is we're trying to get the yeast to become active. Έτσι θα φουσκώσει η ζύμη. Ρίχνουμε μέσα τη μαγιά. Και το ανακατεύουμε. Θα ρίξω μέσα μια πρέζα ζάχαρη. Yeast eats sugar, so we're adding in a little bit of sugar right now is going to help get the yeast active more quickly. Τώρα ρίχνουμε μέσα the rest of the sugar. Το αλάτι και το αυγό. Τώρα το μείγμα είναι λίγο. Ξέρω ότι τη μαγιά έχει λιώσει. Το ρίχνουμε μέσα στο bowl. We'll go ahead. Dump in part of the flour. Είναι λίγο επικίνδυνο σήμερα γιατί έχω ντυθεί για τη φωτογράφηση. And I'm waiting to throw all of this on me. Πρέπει να δουλέψω πολύ προσεκτικά σήμερα. All right. Σε χαμηλή ταχύτητα
We'll give this a quick little mix. Τώρα θα ρίξουμε λίγο αλεύρι ακόμα. Now, one of the things I always advise people to do when they're making doughs is to always hold back a little bit of flour. One thing that people don't realize sometimes is that when flour is very sensitive to υγρασία, so depending on what the weather is like, your flour will actually absorb moisture. For example, αν φτιάχνουμε την ίδια ζύμη το καλοκαίρι, που είναι πιο στεγνό, it might take more flour than it would το χειμώνα, because το χειμώνα έχουμε λίγο υγρασία. And αν βάζεις το αλεύρι ακόμα σε ένα ντουλάπι, μπορεί να ρουφήξει λίγο υγρασία, and it's going to actually need a little bit less moisture when you're making a dough. So for that reason, always hold back a little bit, because it's a lot easier to add more in than it is to take it out. For sure we need more flour. You can tell because it's still very wet και κολλάει στο χέρι. Αυτό δεν θέλουμε. Ακόμα κρατάω λίγο αλεύρι πίσω. Ωραία. Τώρα έχει αρκετό αλεύρι. You can tell because obviously you can grab it. Δεν κολλάει στο χέρι. Θέλουμε να χτυπήσουμε τη ζύμη σε υψηλή ταχύτητα για περίπου 5 λεπτά. What we're trying to do, the reason you want to work it on a high speed is because we really want to work those proteins. You actually want to start stretching those proteins. You want to build the gluten. That's what's going to help stretch the dough and give it that nice elasticity. Νομίζω ότι είναι έτοιμη τώρα. Για να δούμε. Θα το κάνω για 1 λεπτό με τα χέρια μου. So you can just knead it too, and then έχετε mixer. You can do it with your hands, but if you do it with your hands, you want to really hit the dough. Like I said, αν δεν έχεις καλή μέρα, είναι μια καλή συνταγή. When you're hitting the dough like that, what you're doing is you're just stretching those proteins, you're working the gluten. And then we're going to do what's called a window pane test. Παίρνουμε μια μικρή μπάλα και σιγά σιγά θα δείτε ότι you can almost see through the dough. When you can almost see through the dough, είναι σαν βλέπεις μέσα σε παράθυρο. Και γι' αυτό το λέμε το window pane test. This means that you know that the gluten has stretched. We have elasticity μέσα στη ζύμη. Και η ζύμη είναι έτοιμη. It needs to relax a little bit και να φουσκώσει. Θα βάζω λίγο λάδι σε ένα bowl. Βάλουμε μέσα εδώ. Λίγο λάδι από πάνω. Και θέλουμε να αφήσουμε το bowl σε ζεστό μέρος. Εγώ θα το αφήσω κοντά στο φούρνο για περίπου 1 ώρα ή μέχρι να φουσκώσει. One of the things I love most about making cinnamon rolls είναι πώς μυρίζει το σπίτι όταν τα ψήνεις. Τώρα που περιμένουμε για τη ζύμη να φουσκώσει, θα φτιάξουμε τη γέμιση. Συνήθως βάζουμε βούτυρο μέσα στη γέμιση, αλλά εμείς δεν θα βάλουμε καθόλου βούτυρο μέσα στη γέμιση. Μόνο λίγη μαύρη ζάχαρη και κανέλα. Just give it a nice little stir with our hand. Να κατέψουμε καλά. Now, whenever you're writing a cookbook, the photography is one of the most important steps. It's when you actually see all of your recipes come to life. Νομίζω ότι είναι το ίδιο στα ελληνικά. Πρώτα τρώμε με το μάτι. And that's really the truth. When you buy a book, when you look at a book, the first thing that really moves you about a recipe is you see the picture.
τρέχουν τα σάλια και λες αυτό πρέπει να το φτιάξω. So, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για μένα. Τέλεια είναι. Πάρω μια μικρή χούφτα αλεύρι. Βάζουμε τη ζύμη κάτω εδώ και θέλουμε να ανοίξουμε τη ζύμη. Now this is what you want. It's really important. You don't want the dough to stick. If you've put in the right amount of flour, it shouldn't stick at all. What we're looking for is we just want a nice long piece of dough. Make a nice rectangle. One of the things I love most about making cinnamon rolls for brunch or anytime είναι πώς μυρίζει το σπίτι όταν τα ψήνεις. Such a κανέλα, ζάχαρη, αυτή η μυρωδιά που έχει το ψωμί με μαγιά. Είναι σαν όνειρο. Now I'm just taking a little bench scraper. Αν δεν έχετε κάτι τέτοιο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα μαχαίρι ή απλώς ένα πλαστικό scraper. Just trying to get it into a rough triangle here. Nice. Τώρα ρίχνουμε το μείγμα με τη μαύρη ζάχαρη και τη κανέλα πάνω στη ζύμη. Now to make the roll. Ξεκινάμε από εδώ. You just make a slight little fold first, right here at the edge. And then you just roll with your hands, tucking the tip of it over. So tuck with your thumbs, roll towards you. Now we want to cut them into several even pieces. The best way to do this is to go ahead and just cut it one. I score it. This is called scoring. What you do is you mark it first, just to make sure that you have the right amount. These are going to be so good. And this definitely doesn't look like something that's sweet and skinny. But αυτό μπορούμε να το φάμε χωρίς τύψεις. Αλλά πριν τα βάλουμε μέσα στο φούρνο, πρέπει να φουσκώσουν πάλι. Θα αφήσω το ταψί δίπλα στο φούρνο πάλι για περίπου μια ώρα ή μέχρι να φουσκώσουν. Αντί από λιβούτυρο, χρησιμοποιούμε στραγγιστό ελληνικό γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά. You're going to see how great the glasso is going to be with the yogurt. It's going to give it a slight little tartness. It's going to give it a beautiful texture. I think it's, not only is it better for us, but I think it's much better than just using butter. Θα δείτε. Now this is the easiest glasso to make. If you have your butter nice and soft, all we have to do is ένα σύρμα, σπάτουλα, ρίχνουμε τα άχνη ζάχαρη μέσα σε ένα μεγάλο μπολ. Προσθέτουμε 2 κουταλιές σούπας στραγγιστό γιαούρτι. Έκυλισμα βανίλιας. Go ahead and just start working this. Τώρα το βούτυρο. Just gonna go ahead and work it in with my hands. The reason that you want to do it with your hands, δεν είναι απαραίτητο φυσικά, αλλά εάν έχετε καθαρά χέρια, θα το κάνετε because your hands have natural warmth. So it's a great way to get the butter to the right temperature. And then we'll just slowly work it in. Όταν έχει ρουφήξει όλη τη άχνη ζάχαρη, we'll go ahead then και θα πάρουμε το σύρμα. We're just going to give it a nice whip. Gorgeous glasso με γιαούρτι. Και τώρα τα ρολά κανέλες είναι έτοιμα για το φούρνο.
Τώρα θα βάλω ρόλο κανέλας για περίπου 40 λεπτά και γρήγορα εγώ θα καθαρίσω την κουζίνα γιατί έρχεται ο Αλέξανδρος και είναι ακατάστατο εδώ. Πώς θα κάνουμε φωτογράφηση? Συγγνώμη, μόλις τώρα έχω τελειώσει με ρολά κανέλας και είναι λίγο... Τι κάνεις? Καλά είμαι, αλλά να σου πω την αλήθεια, έχω λίγο άγχος σήμερα. Όχι άγχος, χαλαρά. Καλά, ναι. Easy for you to say. Τι έχουμε να κάνουμε? Well, φωτογραφίες. Αρκετές νομίζω. Σήμερα έχω μαγειρέψει πρώτα ρολά κανέλας, γιατί εγώ νομίζω ότι τώρα που έχει ξεκινήσει με brunch στην Ελλάδα, εγώ νομίζω ότι να έχουμε μερικές συνταγές πιο υγιεινές, θα είναι καλές. Okay. Επίσης σκέφτηκα να κάνω muffins σήμερα, επειδή cornbread muffins, αυτό είναι κάτι πολύ αμερικάνικο και εδώ στην Ελλάδα δεν καταλαβαίνω πολύ η διάφορα μεταξύ muffin και cupcake. Για παράδειγμα, πήγα στο σούπερ μάρκετ σήμερα το πρωί να πάρω όλα τα υλικά και κάποιος ήταν δίπλα μου μέσα στο μετρό και κοίταξε πώς διάβασα συνταγές, να δω τι λείπει από το σπίτι και λέει «Σε σεφ, τι κάνεις με όλες αυτές τις συνταγές?» και ξεκίνησε μια κουβέντα και είπε «Muffin με ντομάτα, πώς γίνεται αυτό?» Και γι' αυτό επίσης σκέφτηκα, ξέρω ότι δεν μπορούμε να βάζουμε φωτογραφίες σε κάθε συνταγή, γιατί έχω παραπάνω από 100 συνταγές μέσα στο βιβλίο. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον, γιατί εάν δεν καταλαβαίνεις ότι το muffin δεν είναι πάντα γλυκό, είναι αλμυρό, πρέπει να έχεις μια εικόνα, κάτι να καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δηλαδή, συμφωνείς? Ωραία. Γιατί εάν είπες όχι, διαφωνώ, θα έπρεπε να ξαναπάω στο σούπερ μάρκετ. Παρ' όλα αυτά πρέπει να τους πείσεις στους Έλληνες ότι τα muffin δεν είναι μόνο γλυκά. Νομίζω ότι η ρόλα κανέλας είναι έτοιμα. Αυτά είναι τα ρολά κανέλας. Μυρίζουνε τέλεια. Έχεις φάει ρολά κανέλας? Ωραία, αλλά σήμερα θα δοκιμάσεις μετά από τη φωτογράφηση. Σούπερ. Η δική μου έκδοχη. Ανυπομονώ. Ωραία. Λοιπόν. Πού λες να τα σερβίρεις, πού λες να τα φωτογραφίσουμε? Σκέφτηκα μέσα στην κουζίνα εδώ. Νομίζω ότι γενικά η άσπρη επιφάνεια δεν είναι πολύ κατάλληλη για να φωτογραφίσουμε φαγητό. Οπότε θα έλεγα λιγάκι να το αλλάξουμε. Μην τρομάζεις. Δεν είναι εύκολο. Έχει κάποιες επιφάνειες εδώ πέρα δίπλα. Νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια ξύλινη, η οποία ταιριάζει καλύτερα. Κάνει λίγο πιο ζεστό το φαγητό, το περιβάλλον του φαγητό, οπότε νομίζω ότι θα είναι πολύ καλύτερα. Χαίρομαι που δεν το πέταξα. Είναι τέλειο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει το ξύλο. Γενικά αυτή η ρουστικ αισθητική είναι κάτι η οποία ταιριάζει πολύ με τη φωτογράφηση φαγητού. Να γεμίσω τον μπολ με το γλάσο. Πάμε λίγο ακόμα, ναι. Okay, πες μου. Δεν χρειάζεται να είναι εντελώς γεμάτο. Okay. Δεν είναι απαραίτητο. Λίγο ακόμα νομίζω. Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετό. Όταν βλέπουμε κάτι στη φωτογραφία δεν είναι πάντα τη σωστή ποσότητα. Ακριβώς. Ένα μυστικό. Τι νομίζεις? Oh, gorgeous! Τέλειο! Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Τέλεια. Αυτό είναι ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
Για τη δεύτερη συνταγή μας θα φτιάξουμε cornbread muffins με βότανα, λιαστές ντομάτες και καυτερές πεπεριές. Για το πρώτο μυστικό μου, θα χρησιμοποιήσουμε ροδισμένο βούτυρο. Now this is something that we've talked about before, but I'll say it again. Το ροδισμένο βούτυρο, it's not something that's lighter for us, but what it does is it creates a much rich, more intense buttery flavor. This allows us to use less butter in the recipe and still get that same strong buttery flavor. So we think that it's still something really rich and decadent. Πρώτα ρίχνουμε το ροδισμένο βούτυρο μέσα και ζάχαρη. Now it may be a little bit strange to say that ρίχνουμε ζάχαρη σε μια αλμυρή συνταγή, but the cornbread is a παραδοσιακό αμερικάνικο ψωμί and it's something that φυσικά περιέχει λίγη ζάχαρη. So βάζουμε λίγη ζάχαρη μέσα, αλλά you'll see at the end you're not actually going to taste. You'll get all the καλαμποκάλευρο, you'll get the herbs, the spices, the cheese, everything else, and just at the end there'll be a slight hint of sweetness. Σαν το καλαμπόκι. Όταν τρώμε καλαμπόκι είναι λίγο γλυκό. Okay. So it's the same. So βάζουμε τη ζάχαρη μέσα και το ανακατεύουμε σε μεσαία ταχύτητα για περίπου 2 λεπτά. Ωραία. Λοιπόν, έχει γίνει λίγο πιο αφράτο τώρα, αυτό θέλουμε. Τώρα που δεν τραβάς φωτογραφίες, μπορείς να μου κάνεις μια χάρη. Βεβαίως. Μπορείς να λαδώσεις τη φόρμα. Νομίζω πως ναι. 12, θα λαδώσουμε κάθε φόρμα γιατί... Ωραία. Τώρα ρίχνουμε αλεύρι μέσα στο μπολ. Μαζί με το αλεύρι ρίχνουμε το καλαμποκάλευρο. Έχεις δοκιμάσει cornbread ποτέ? Ναι. Ναι, ωραία. Σ' αρέσει? Ναι. Ωραία, τέλεια. Μετά από τη φωτογράφηση θα φάμε τότε. Σούπερ. Νομίζω έχει τελειώσει αυτό. Ναι, μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια. Τώρα ρίχνουμε και το baking powder μέσα και το αλάτι. Αυτό θα το ανακατέψω λίγο, απλώς για να είναι έτοιμο για μας. Θα βάλω τη φόρμα εδώ. Τώρα θα ρίξω μέσα τα αυγά. Για το δεύτερο αυγό θα κρατήσω το κρόκο για άλλη χρήση και θα ρίξουμε μόνο το ασπράδι. Τώρα το ανακατεύουμε πάλι για περίπου 2 λεπτά. Το βούτυρο έχει κολλήσει λίγο. So we'll just take our spatula, scrape down the sides of the bowl. Need to make sure this is all mixed properly για να έχουμε μια ωραία φωτογραφία. Okay. Συνήθως βάζουμε περισσότερο βούτυρο σε αυτή τη συνταγή. Αλλά εμείς, αντί από πολύ βούτυρο, θα χρησιμοποιήσουμε το ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι. Θέλουμε 140 γραμμάρια γιαούρτι χωρίς λιπαρά. Και θα ρίξω και το γάλα με χαμηλά λιπαρά μέσα. So normally in this recipe, that 140 grams would actually be additional butter we'd be adding into this. And then instead of the reduced fat milk, we'd be using either full fat milk or heavy cream. So this is definitely making it a lot lighter. Ωραία. Τώρα θα ρίξουμε το μισό, το μείγμα με το αλεύρι και το καλαμποκάλευρο μέσα στο mixer. Το άλλο μισό. Μόνο το μισό. This is again one of those weird baking and pastry μικρές λεπτομέρειες.
Στεγνό, υγρό και μετά τελειώνεις πάλι με το στεγνό για να το δέσει και θα μας δώσει καλύτερη υφή. But that was good. It's one of those things that εγώ δεν το σκέφτομαι, απλώς το κάνω και δεν το εξηγώ γιατί for me it's just normal. But yeah, that's the way you always, whenever you're mixing wets and dries in baking and pastry, you always want to begin and end with your dry ingredients. Okay. Ωραία. I think it's mixed enough. Now we're ready for the wets. Mix this in again. Do you want the honors? Oh, thank you. Perfect. Ρίξτε το μέσα. Το κάνουμε ομαδικά. All right. There we go. All right. Στο τέλος θέλουμε να ανακατέψουμε το μείγμα πολύ καλά. So you want to mix it for about 2 minutes in a medium to medium high speed. This looks a lot like the mixture that my grandmother used to make. Now, if you want to lighten this down even more, you can actually skip the tiri, but I think it gives it a nice flavor and I love cheese, so just είναι λίγο. Μόνο 20 γραμμάρια, so μια χούφτα. Τι τυρί βάζεις? Καλά, μπορείς να βάζεις ό,τι τυρί θες. Μπορείς να βάζεις τυρί cheddar, μπορείς να βάζεις γραβιέρα. Αυτό είναι γραβιέρα. Ναι, αυτό ήταν γραβιέρα, yeah. Είναι πολύ ωραίο ελληνικό τυρί. I think we need that today. Again, giving it that Greek mixture with the American. Ωραία. Και τώρα θα γεμίσουμε τη φόρμα. All right. Τι εργαλείο είναι αυτό? Yeah, είναι πολύ μεγάλο, αλλά yeah, see, I know. Ice cream scoops have more than one use in the pastry kitchen. They're perfect για να γεμίσουμε αυτά. Καλά, αυτό είναι λίγο πιο μεγάλο, αλλά εντάξει, μια χαρά θα είναι. So... γράφει καλά, δηλαδή να κάνουμε... Προσπαθώ να σκεφτώ πώς να τραβήξουμε μια φωτογραφία με τα muffins καταρχήν. Δηλαδή, τι προτείνεις? Κοίτα, νομίζω πολύ σημαντικό είναι η επιφάνεια που θα φωτογραφηθούν τα muffins. Γενικότερα, τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια τάση στη φωτογραφία φαγητού να χρησιμοποιούμε φυσικά υλικά, κυρίως το ξύλο. Ναι. Πιο ρουστικ πράγματα, ναι, να μην ρίξουμε πολλά πράγματα, να στολίσουμε πολλά πράγματα χωρίς πιο minimal, ακριβώς. Πιο minimal. Και εμένα μου αρέσει αυτό το στυλ. Είναι λίγο περίεργο αυτό, ενώ χρησιμοποιούμε παλιά και φθαρμένα υλικά, παρόλα αυτά κρατάμε λίγο πιο minimal γενικά την αισθητική. Άρα, καλό θα ήταν πέρα από την συνταγή της γιαγιάς να είχες και μερικά από τα πράγματά της από την κουζίνα. Αυτό θα ήταν τέλειο. Ωραία. Για να δούμε την επόμενη φορά. We're going to add fresh herbs, sun-dried tomatoes, and spicy peppers to the tops of these cornbread muffins. Now, this is going to not only make them look more presentable and beautiful, but it's also going to give them a wonderful, interesting flavor. It's going to help take that flavor to another level. That's something that's really important to think about when you're trying to cut down on the fat. Adding interesting flavors, flavorful ingredients that aren't very fattening or aren't fattening at all into the muffins. Ωραία. Τώρα θα βάλω τις λιάστες ντομάτες πάνω. Τώρα θα βάλουμε το φασκόμηλο. Και στη Καλιφόρνια είμαστε πολύ κοντά στο Μεξικό. Έχω συνηθίσει με το μεξικάνικο φαγητό. Χρησιμοποιούν φασκόμηλο? Όχι, εκεί όχι, αλλά jalapeno peppers. Τώρα αυτές είναι κριτικές πιπεριές.
Αλλά μπορούμε να το κάνουμε βέβαια με κριτικές πιπεριές ή με χαλαπένιος. Αλλά θα είναι ωραίο, θα είναι κάτι καυτερό στο τέλος. Όχι πολύ καυτερό, αλλά just λίγο. I like something a little bit spicy. Ωραία, λοιπόν, τώρα τα muffins είναι έτοιμα για το φούρνο. Έχω προθερμάνει το φούρνο στους 170 βαθμούς και θα ψήσουμε τα muffins για περίπου 20 λεπτά. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ στη φωτογραφία φαγητού είναι το φως. Ακόμα και όταν χρησιμοποιούμε τεχνητό φωτισμό, προσπαθούμε να μιμηθούμε το φυσικό φωτισμό. Okay? Ωραία! Interesting. Learn something new. Έχουμε αυτό, αυτό δηλαδή κάτι πιο something warm, neutral, κάτι που ταιριάζει πιο πολύ με το ξύλο. Ωραία. Και σκέψου τώρα ότι αυτό είναι το πιάτο σου, σε κάθε περίπτωση, έτσι, και εδώ είναι το παράθυρο της κουζίνας σου. Οπότε παίρνεις την επιφάνειά σου, πηγαίνεις λίγο πιο κοντά στο παράθυρο, έτσι ώστε να έχεις ώστε να περισσότερο φως. Ωραία. Και μετά στείνεις τα πράγματά σου, ίσως βάλεις μερικά στοιχεία έξω από το πιάτο, ίσως να βάλεις κάποια στοιχεία μέσα στο πιάτο, εξαρτάται το εργοστάσιο. Δεν είμαι καθόλου, δηλαδή να βάλουμε λίγο πράσινο μέσα, δεν ξέρω. Ωραία, τα muffins είναι έτοιμα. Εγώ θα τα αφήσω εδώ. Είναι ακόμα ζεστά, αλλά εγώ νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με τη φωτογράφηση. Απλώς θα τα βγάλω από τη φόρμα. Θα χρειώσω να απλώς είναι λίγο ζεστά, αλλά εντάξει. Εξαρτάται, είναι πόσο ευαίσθητα είναι τα χέρια σου. I'm used to touching hot things in the kitchen all day long. Έλεγα μήπως κρατήσουμε κάποια στην επιφάνεια και κάποια τα βάλουμε εδώ πάνω. Oh, I like, yeah, because it looks nice on this. Μ' αρέσει. Νομίζω ότι με αυτά τα 4 είναι... Όχι, ίσως βάλουμε ένα ακόμα. Ναι, εγώ νομίζω ότι να κόβαμε το ένα λιγάκι στη μέση, δεν έχει τίποτα μέσα. Ωραία, σαν να έχουμε τσιμπήσει, να πάρουμε μια μπουκιά. The cornbread muffins μας είναι έτοιμα. Now this is such an easy recipe to make, and this is something really quite unique. Hopefully now you have a better understanding of what the difference is between muffins and cupcakes. Cupcakes are something that we have for dessert. They're sweet, where muffins can be sweet or savory, and there's something that you can have at breakfast. There's something that you can serve with dinner. You can do a variety of different things with them, which is why making savory versions like this, especially when they're guilt-free, is perfect. Εγώ θα φάω ένα muffin τώρα. Τι λες? Μπορώ? Μπορείς να ξεκινήσεις νομίζω, ναι. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Ένα βάρος έφυγε από πάνω μου. The best way to relax and celebrate is a bike ride down by the beach.
φτιάξουμε μαρέγκα. Μπράβο. Τα σοκολατένια κεκάκια. Yummy, chocolatey. Τώρα θα φτιάξουμε το red velvet cake. Good job!